बर्तमान समय सबुठारु बड़ खबर होची स्वास्थ्य मंत्री पदरु इस्तीफा देइछंती अतनु सब्यसाची नायक किछि समय तले से तांको इस्तीफा पत्र मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पाखकु पठाइथिले एवं मुख्यमंत्री मध्ये एकथा स्पष्ट करि चालिछंती नैतिकता आधार रे अतनु सब्यसाची नायक स्वास्थ्य मंत्री पदरु इस्तीफा देइछंती। बर्तमान फोन लाइन जोड़ी होइछंती वरिष्ठ सांबादिक नवीन दास। नवीन बाबू आपनको स्वागत करूछु जे आपण कोन लक्ष्य करूछंती कोन संकेत देउछि कोन सूचाउछि स्वास्थ्य मंत्री अतनु सब्यसाची नायकଙ୍କ इस्तीफा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक चतुर्थ किस्तीर शासन रे अतनु हेले प्रथम मंत्री जे कि इस्तीफा देले एवं मुख्यमंत्री आज कहले जे नैतिकता दृष्टि से इस्तीफा देइछन्ति। तो दुईटी कथा मन को आसुची। प्रथमतः सन हॉस्पिटल अग्निकांड परे अत्यंत चापरे थिले अतनु सब्यसाची नायक। टार्गेट रे मुख्यमंत्री का सह तनु मध्य शामिल करा जाइथिला। जातीय स्तर रे या गोटे वितर्क हवा जुगु सब बेले आमे लक्ष्य करिछु आगुरु भी देखिछु जो पुराना फॉर्मूला हैला जेते बेले मुख्यमंत्री को भावमूर्ति आह्वान रो सम्मुखीन हेबो बा चारियाडू सेति आंगुड़ी उठिब सेते बेले बलिबोदा खोजी थांती मुख्यमंत्री। एटा आगु एकाधिक थर गोटे थर होइतिले आमे कहिबु ताकू गोटे वेरिएशन किंतु एकाधिक बार ए पुराना फॉर्मूला अनेक दिन परे से प्रयोग करिसेंती। प्रथमे मनोज नायक आत्मसमर्पण करिबा परे आपनकर मने थिबो मनोज नायक आत्मसमर्पण करिबा परे दिल्ली रे थिबा मुख्यमंत्री गोटे विवृत्ति देइथिले एठी से विवृत्ति भुवनेश्वर देइ नथिले 20 तारिख रे गले 20 तारिख रे फेरिले किंतु दिल्ली रे जो विवृत्ति थिला से थिला मनोज नायक को गिरफ्त करा जाइछि एवं अन्य काहा को छोड़ा जीव नै। तो सेतबे गोटे स्पष्ट संकेत मिलुथिला अतनु को जीवाटा प्रायतः थयो गुटिए जे से हॉस्पिटल से संपृक्त जने उच्चतम पदाधिकारी को आमे गिरफ्त करिछु एवं निज सरकार जोटा कथा कहउछन्ती सेथिरे जन जे स्वास्थ्य मंत्री थिले से नैतिक दृष्टि इस्तीफा देबे एक कथाटा जणा पडुतला। बरखास्त करिबा अपेक्षा इस्तीफा देबा ए गुडे ये नैतिकता तार प्रासंगिकता बुझिबे नै। कारण गतकाल जदि आपण दाम बाबू को येटा देखिथिबे दाम बाबू इंगित देले जे नैतिकतार दृष्टि कालिंदी बेहरा एवं अनंग उदय सिंहदेव इस्तीफा देइथिले आ ये इस्तीफा देबे कि न देबे से विचार करि परिबे नैतिकता एबे अवक्षय हो गलानी। तेणु जो चाप थिला नवीन पटनायक ऊपर चाप थिला निश्चित आ अतनु तो सहजरे स्वास्थ्य मंत्री भाबरे चापरे थिले किंतु ये गोटिए प्रथम थर पई देखो 2 वर्ष परे ये गोटे घटना घटिला जे गोटे प्रथम मंत्री इस्तीफा देला। आगुर आमे बहुत मंत्री को इस्तीफा देवा देखिछु टिके कथारे जाइछंती कला बादल दुर्नीतिर छाई देखिकी से मंत्री को विदा करिसंती किंतु सब बेले घटना सृष्टि हला जे ये आस्ते आस्ते निष्पत्ति नबार सामर्थ्य नवीन बाबू एटा स्पष्ट होची जे अतनु को कुहा जाइछि इस्तीफा देवा पई निहाती। कारण मु गोटे एक व्यवस्था देखि समस्त लागि थांती चेयर रे निष्पत्ति जो देवा करता केबे कहिबेनी जे हेउची ये कुहा जाए ये जो नैतिकता दृष्टि एते दिन जदि तक नैतिकता थांता से प्रथम दिन एमती गोटे घटना हैला तांको कथा चर्चा पाछिला तांको संपर्किया चाकरी करछन्ती जे छत्मे सेही दिन तो इस्तीफा दे दै थांते। तो आमे भाबी दो नैतिकता सेही दिन थिला तो 4 दिन परे इस्तीफा नैतिकता छुट बाटा एटा गोटे जगलारी ताकू भाषा रे आमे ये करूनो किंतु एटा mo लागै ए तांको भावमूर्ति को केते जापानीजर कथाटा आसला जापानीजर तो अत्यंत विवादीय परिस्थिति तो आउरी भयंकर केस मसूरी देइछि मसूरी खाइछि टीका किए देला नहीं ये कला नहीं बहुत अभियोग रे पड़िथिले स्वास्थ्य मंत्री तो सेते बेल तो इस्तीफा देइ पाथांते। तो सब हॉस्पिटल अग्निकांड तांकर इस्तीफाटा को अत्यंत त्वरान्वित कर निश्चित भाव नवीन बाबू टिके आपन को अटकाय को चाहिबी आम सहित फोन लाइन जोड़ी होचंती पूर्वतन मंत्री तथा राजनीतिक समीक्षक पंचानन कानून को पंचानन बाबू आपन को स्वागत करूछि। आपण केमिति आकलन करूछन्ती आपण केमिति देखुछन्ती मंत्री पदरु अतनु सब्यसाची नायकଙ୍କ इस्तीफा को अतनु सब्यसाचीଙ୍କ इस्तीफा पछरे एक विराट राजनैतिक ये
ଚକ୍ରାନ୍ତ ତ କହିବି ନାହିଁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଏକଥା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଛି କାରଣ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିଥିଲି ଯୋଉଦିନ ଇଡି ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲେ ଆମର ଏଠିକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଯୋଉଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକରି କହିଦେଇ ଗଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ଯୋଉଦିନ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବରାବର ତିନି ଥର କାଳ ବିଜେଡି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଯୋଉ ଭାବରେ ସେଠି ଚଲେଇଲେ ଏ ସବୁରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାପ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚାପ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଏଠିକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି ଏ ମଧ୍ୟରେ ଏ କଥା ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲି ଯାହାର ପରିଣତି ହେଲା ଏ କୌଣସି ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ ଯାହାର ପରିଣତି ହେଲା ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଟିକେ ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ ଟିକେ ଆପଣ ଅଟକେଇବି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ନବୀନ ଦାସ ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପଞ୍ଚାନନ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ରାଜନୈତିକ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଏ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ସେ ଯୋଉ କଥା ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆସିକି କହିଗଲେ ଯେ ଏଟା ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ସାରମର୍ମ ଥିଲା ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇପାରିବେ କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ହଉଛି ଷ୍ଟେଟ ସବଜେକ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଏହା ଏଇଟା ପ୍ରରୋଚିତ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହେଇପାରୁନାହିଁ କାରଣ ଯଦି ଚକ୍ରାନ୍ତଟା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିବ ଏବଂ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରର ଯଦି ଇଏ ହବ ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରର ଟାର୍ଗେଟ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିନଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଇଏ ଥିଲା ଯେ ଇଏ ହେଲେ କିଛି ନୁହନ୍ତି ସବୁ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ ରହିବେନି ତାଙ୍କରି ବିଭାଗ ତ ବହୁତ ଅସଫଳ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଇଏକୁ ତେଣୁ ମୁଁ ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହେଇପାରୁନି ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଚାପରେ ବା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଇଏ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହେଇପାରୁନି ଟିକେ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ କଣ କହିବେ ମୁଁ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ କଥାଟି ରହିଛି ନବୀନ ବାବୁ ଖାଲି ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଯେ ଜଣେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ଆହତ ହେଇଥିଲେ ମନୋଜ ନାୟକ ଜରିଆରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମିଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଆହତ ହେଇଥିଲେ ଅତୀତରେ ଆହତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମିଡିଆ ଦ୍ୱାରା ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ସାଂସଦ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି ଏକଥା କଣ ଆମକୁ କାହାକୁ ଅଜଣା ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ କେହି ଏବଂ ତାର ସେଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଘଟିଥିଲା ଅତୀତରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହଉଥିଲା ଯେ ଏ ମନୋଜ ନାୟକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଜାଗରଣ ହେଇଛି ଏ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ସେ ଖବର ଅଛି ଆମେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷା ଖାଲି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ ଏ ଖବର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛୁ ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ବିଚାର ଏବେ ବି ଦୃଢ ଭାବରେ କହିପାରିବି ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକଙ୍କର କିଛି ପରିମାଣରେ ତା ଭିତରେ ହାତ ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ମିଡିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କେତେକ ନେତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ହାତ ଅଛି ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କୋଭଳି ନେତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି ବା କୋଉ ଅଞ୍ଚଳର ନେତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିପାରିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଲୋକ ହେଇଥିବେ ଏଥିରେ କିଛି ବାଳଚଳ ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ଏବଂ ସେଇ ନେତା ବା ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମରୁନ ନାୟକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଏଥିରେ କଣ ଆଉ ନା କହିବା ଦରକାର ପଡିବ ଠିକ ଅଛି ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ ଟିକେ ରଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇବି ନବୀନ ବାବୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ ବୁଲେଇ ମାଟି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କହିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି ଯଦି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଖୁସ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅତନୁକୁ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ରାଜନୈତିକ ଆକଳନରେ କୋଉଠି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ବା ଏମିତି ରହିଯାଇପାରିବ କାରଣ ଦି ଜଣଙ୍କର ଯାହା ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହୁଏତ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଭାଜପା ନେତୃତ୍ୱ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ
ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆଦୌ ମଧୁର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଖୁସ କରିବା ପାଇଁ ଅତନୁକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବିଦା କରାଯିବ, ଏ ପ୍ରକାର ତର୍କ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନବୀନ ବାବୁ, ଖାଲି ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ତାର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ପଡିବ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପଡିବ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଡିବ। ପୁଣି ତ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯୋଉଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯୋଉ କଥାଟି ପଞ୍ଚାନନକୁ କହିଲେ ଯେ ଅନେକ ସେଇ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଉମାନେ ଅତନୁଙ୍କ ବିରୋଧୀ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଅତନୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କିଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ, ତାହା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଜଳ ଜଳ ହେଇକି କେମିତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନବୀନ ଦାସ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ମତ ରଖିବା କଥା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅତନୁଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଥିଲା ତ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କୁହାଯାଇଛି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଠି ସେ ଯାହା ହଉ ନବୀନ ବାବୁ କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ଛାଡିଗଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁଟି କହିଲେନି ବୈଜୟନ୍ତ କଣ ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କି? ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦିନ ଇଡି ପଶିଲା, ଇଡିଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଘଟିଲା ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ, ଯୋଉ ଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକିରି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କୋର୍ଟରେ ଅଛି, ସେଥିରେ ମୁକୁଳିବାର ନଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି। ଇଏ ଆହୁରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେ ଗଠନଟି ହେଇକି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ କି ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ। ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ କଣ ରହିବ ଆଗକୁ? ଆଗକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେମିତି? ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯେ କଣ କେମିତି କ୍ଷତି ହବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଆପଣ କଣ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଘଟିଲା, ଏଥିରେ ଆଙ୍କର ସମର୍ଥକ କିଏ ଅଛନ୍ତି କିଏ ସମର୍ଥକ ନାହାନ୍ତି ତାହା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ବଡ କଥାଟି ହଉଛି ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା। ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି, ଅତୀତରେ ଶୋକଜ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏସବୁ କଥା ହେଇଥିଲା। ଏକ ତ ଆଲୋଚନା ହବ ନା ଦଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ, ଆକୁ ତ କେହି ଆଲୋଚନାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଡକା ହେଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଗୁଡିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଏ କଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେମିତି କୋଉଠି କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ କଲେ, ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସର ମାନେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ କଲେ, ତେଣୁ ଏ କଥା ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହବ ଏ ସବୁ କଥା ବିଜେଡିର ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ହିଁ ଯିବ। କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ଉପରକୁ ଗଲା ମାନେ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଉପରୁ ତାହା ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଆଡକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବା ଅବସ୍ଥାଟିଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଯେ ଆ ପରେ ଆଉ ଅତନୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ହେଇପାରେ? ହେବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଅତନୁଙ୍କ ଉପରେ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆ ପରେ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କାରଣ ଦାମବାବୁଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ତଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର, ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚାପରେ ରହିଥିଲେ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘେରିଥିଲେ, ଚାପ ପକାଇଥିଲେ ଅତନୁଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୈତିକତା ଆଧାରରେ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।